بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو اے تجھ کو شہ دو سرا جانا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا البحر علا من بے کس طوفان ہو شربا مجھاروں میں ہو بگڑی ہے ہوا مجھاروں میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لمیاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا اے نور خدایا کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا
خواب میں آ جانا اے پردہ نشی دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اے نور خدایا کر آنکھوں میں سما جانا اے نور خدایا کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشی دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ أما بعد فقد قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد আলহামদুলিল্লাহ উপস্থিতি অনেক হয়েছে আমি প্রত্যেকের প্রতি সবিন অনুরোধ করব যাতে উচ্চস্বরে দরুদ শরীফ পাঠ করা হয় কারণ আমরা দুনিয়াতে এসেছি নবীজির জন্য হাসরের ময়দানে উঠব নবীজির জন্য এবং আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের মুখের মধ্যে যে জিহ্বা দান করেছেন কথা বলার জন্য সেই সুযোগটাও পেয়েছি পেয়ারা রাসূলের উসিলায় আমাদের শরীরের মধ্যে প্রাণ এটা নবীজির উসিলায়
তো যে নবীজির উসিলায় এত নেয়ামত পেয়েছি, ওই নবীজির দরুদ শরীফ পাঠ করার মধ্যে আমরা কোনো ধরনের কার্পণ্যতা করব না। এবং হাদিসে পাকে এসেছে যে কিয়ামতের ময়দানে নবীজির কাছে ওই উম্মত থাকবে যে নবীজির উপর বেশি দরুদ শরীফ পাঠ করবে। আমার নবীজি ইরশাদ করেন, আমার কাছে আমার ওই সকল উম্মতেরা থাকবে যারা আমার উপর বেশি বেশি দরুদ শরীফ পড়বে। এই জন্য আপনারা উচ্চস্বরে দরুদ শরীফ পড়েন, কোনো জবান যাতে বন্ধ না থাকে। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম जो दहकते रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन। सलातुन या जिसने अपने बच्चों की दी सखावत वो हुसैन, हंस के जिसने पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। सलातुन या أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم مولاي صل وسلم وبارك عليه সবাই ইমামে পাকের দরবারে সালাম পেশ করেন। सुल्तान करबला को सबाई सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जानान मुस्तफा को जानान मुस्तफा को हमारा सलाम हो, सुल्तान कर असगर की नन्ही जान पे लाखों दुरूद हो, मासूम बेखता को बोलें मासूम बेखता को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, सुल्तान होकर शहीद कौम की कश्ती तरा गए, उम्मत के ना खुदा को उम्मत के ना खुदा को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जानान मुस्तफा को जानान मुस्तफा को हमारा सलाम हो,
सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो। सुल्तान करबला को सबाई बोलें सुल्तान करबला को, सुल्तान करबला को, सुल्तान करबला को, सुल्तान करबला को, सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो। আন্তর্জাতিক শাহাদাতে কারবালা মাহফিল পরিচালনা পর্ষদের ব্যবস্থাপনায় চট্টলার ঐতিহ্যবাহী জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মসজিদে 10 দিন ব্যাপী আয়োজিত আন্তর্জাতিক শাহাদাতে কারবালা মাহফিল 2025 এর পঞ্চম দিবস এর সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, আলোচক মণ্ডলী, পরিচালনা পরিষদ এবং আমার সামনে বড় ভক্তি মহাব্বত আন্তরিকতা এবং এখলাস নিয়ে তশরিফ ফরমা দেশের স্বনামধন্য উলামায়ে কেরাম, বুজুর্গানে দ্বীন এবং সর্বস্তরের নবী প্রেমিক, আওলাদ রসুল প্রেমিক, ওলি প্রেমিক আমার সুন্নি মুসলমান ভাইয়েরা, আমি আবারও আপনাদের প্রতি সালাম পেশ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। 40তম আন্তর্জাতিক শাহাদাতে কারবালা মাহফিলের আজ পঞ্চম দিবস। এই পঞ্চম দিবসের এই অধিবেশনে আমি আপনাদের খেদমতে উপস্থিত হতে পেরে মহান রব্বুল আলামিনের আলিশান দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি যে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাদের মতো খোদাভীরু, নবী প্রেমিক, আওলাদ রসুল প্রেমিক ভাইদের সাথে উপস্থিত হওয়ার আমাকে সুযোগ দান করেছেন। আমার সৌভাগ্য নসিব হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী জাতীয় মসজিদ জমিয়তুল ফালাহর খতিব মহোদয় তশরিফ ফরমা আছেন, আমি হুজুরের শুকরিয়া আদায় করতেছি। আপনারা জানেন এই 10 দিন ব্যাপী মাহফিলে উলামায়ে কেরাম এবং আলোচক মণ্ডলী বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা করে থাকেন। আমাকে একটা বিষয়বস্তু দেওয়া হয়েছে, এই বিষয়ের উপর আমি এই সংক্ষিপ্ত সময়ে আমার মূল কথা তুলে ধরার চেষ্টা করব। আমার বিষয়টা হচ্ছে সহিহ হাদিসের আলোকে হাসনাইনে করিমাইনের মর্যাদা, অর্থাৎ সহিহ হাদিসের আলোকে জান্নাতি নওজওয়ানদের সম্রাট হযরত সৈয়দনা ইমামে হাসান মুজতবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং জান্নাতি নওজওয়ানদের সম্রাট সুলতানে কারবালা শাহিনশাহে শাহাদাত ইমামে আরশ মাকাম হুজুর ইমাম সৈয়দ শুহাদা হুসাইন আলা জাদ্দি ওয়া আলা ইসলামের মর্যাদার উপর আলোচনা করা। এটা কথিত কাহাওয়াত থেকে, হেকায়েত থেকে বর্ণনা করার কোনো সুযোগ নেই, যেহেতু আমাকে সাবজেক্টে বলে দেওয়া হয়েছে সহিহ হাদিসের আলোকে। এই জন্য আমি আপনাদের খেদমতে আরজ করব, হযরত সৈয়দনা ইমামাইনে করিমাইনের মর্যাদা হাদিস শরীফের মধ্যে ভুরি ভুরি এসেছে। অনেক আহাদিসে মোবারকা ওনাদের মর্যাদার উপর বর্ণিত রয়েছে। তো আমি সংক্ষেপে আপনাদের খেদমতে এতটুকু বলবো যে হযরত সৈয়দনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস, এই হাদিস কানা
মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের মধ্যে রয়েছে, ইমামে তবরানি আল মোজামুল কবিরের মধ্যে এনেছেন, ইমাম নুরুদ্দিন হাইসামি মাজমাউজ জাওয়ায়েদের মধ্যে এনেছেন, ইমামে জাহাবি সিয়ারু আলামিন নবলার মধ্যে এনেছেন যে হযরত সৈয়দনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, কুন্না নুসাল্লি মা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল ইশা, আমরা নবীজির সাথে নবীজির ইমামতিতে এশারের জামাত পড়তেছিলাম। এই রওয়ায়াত এই আলোচনা করতেছেন হযরত সৈয়দনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যিনি কসিরুর রওয়ায়া। উনি বলেন, আমরা যখন নবীজির সাথে এশারের নামাজ পড়তেছিলাম তখন এশারের নামাজের মধ্যে কেরাত উচ্চস্বরে পড়া হয় না চুপে চুপে পড়া হয়? বলেন, উচ্চস্বরে পড়া হয়, বড় আওয়াজে তেলাওয়াত করা হয়। তো হাসানাইনে করিমাইনের ঘর সৈয়দাতু নিসাইল আলামিন খাতুনে জান্নাত রাদিয়াল্লাহু তাআলার ঘর ছিল মসজিদে নবীর সাথে লাগানো। এখন নানাজান যখন এশারের নামাজ পড়াচ্ছেন, কেরাত তেলাওয়াত করতেছেন, ছোট্ট চিচ্চু শিশু হাসানাইনে করিমাইন এই দুইজন নানাজানের তেলাওয়াত শুনে আম্মাজানের ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে নববী শরীফে তশরিফ আনলেন। ছোট ছোট পা বাড়িয়ে, ভালো করে হাঁটতে জানেন না জানেন এই অবস্থা, একেবারে ছোট্ট। বড়জন ছোটজন থেকে 11 মাসের বড়, ছোটজন বড়জন থেকে 11 মাসের ছোট। এইভাবে দুইজন আস্তে আস্তে একেবারে সামনে চলে আসছেন। সামনের কাতারে আইসা নানাজান যখন সিজদায় গেলেন, রাবিয়া হাদিস হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণনা করেন, ফাইজা সাজদা ওয়াসাবাল হাসান ওয়াল হুসাইন আলা জাহরিহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহর প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদার মধ্যে গেলেন, হাসানাইনে করিমাইন ছোট্ট দুই শিশু নানাজানের পিঠ মুবারকে চড়ে বসলেন। সুবহানাল্লাহ। এটা একদিনের ব্যাপার, কিন্তু হাদিসে পাকে আরো বহু আছে, বহুবার এই ঘটনা ঘটেছে। এটা যেটা বলতেছে এটা একদিনের ব্যাপার। যখন পিঠে চড়ে বসলেন, আল্লাহর প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 3 বার 5 বার 7 বার 9 বার 11 বার তাসবিহ পড়ে তো মাথা মোবারক উঠাবেন, জামাত চলতেছে। এখন আল্লাহর প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাইজা রাফা রাসাহু, আল্লাহর নবী মাথা মোবারক উঠাচ্ছেন। উঠানোর সময় এই দুই নাতিকে আখাযা বিয়াদিহি আখজান রফিকান, একেবারে সুন্দরভাবে কোমলভাবে নরমভাবে দুই হাত মোবারক দিয়ে নাতি দুইজনকে ধরে ওয়াদাহুমা আলাল আরদ, এই দুইজনকে মাটির মধ্যে রাখলেন। একেবারে আস্তে করে কোমলভাবে নরমভাবে ধরে নাতি দুইজনকে নিজের পিঠ মোবারক থেকে নামিয়ে মাটির মধ্যে রাখলেন। সিজদা থেকে নবীজি মাথা মোবারক উঠালেন। রাবি হাদিস বলতেছেন, ফাইজা আদা নামাজের মধ্যে এক রাকাতে সিজদা কয়টি? দুটি না? একটির মধ্যে নবীজি মাথা মোবারক উঠাইয়ে বসছেন, দুইজনকে মাটিতে রাখলেন। নবীজি আবার যখন সিজদা গেলেন, বলতেছে আবার উঠে গেলেন। আবার যখন উঠে গেলেন, আবার যখন চড়ে বসলেন, নবীজি আবার মাথা মোবারক উঠানোর সময় দুই হাত মোবারক দিয়ে দুইজনকে মাটিতে রেখে নবীজি সিজদা থেকে উঠলেন। এইভাবে আল্লাহর প্যারা মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশারের নামাজ শেষ করলেন। হাত্তা কাযান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতাহু, আল্লাহর প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ আদায় করলেন। নামাজ আদায় করার পর আকাদাহুমা আলা ফাখজাইহি, দেখেন হাদিস বর্ণনাকারী বলেন, নবীজি নামাজ পড়ার সময় প্রত্যেকটা সিজদার মধ্যে দুইজন চড়ে বসছেন। নবীজি বারবার হাত মোবারক দিয়ে মাটিতে নামিয়ে দিলেন, কিন্তু নবীজি সালাম ফিরানোর পর এই দুই নাতিকে কোনো কিছু বলেন নাই, বরং দুইজনকে আদর করে রান মুবারকে বসাইয়ে নিলেন। দুইজনকে আল্লাহু আকবার, রান মুবারকে দুইজনকে বসাই নিলেন। বসাই নেওয়ার পর হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, ফাকুমতু ইলাই, আমি নবীজির দিকে অগ্রসর হলাম। ফাকুলতু আরুদ্দুহুমা,
আমি জানি নবীজি কিছু আমাদেরকে নসিহত করবেন, এই দুইজন থাকলে আমরা নবীজির নসিহত শুনতে পারবো না হয়তো। এই জন্য হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি নবীজির দরবারে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই দুইজনকে আপনি একটু বাসার দিকে দিয়ে আসি। আরুদ্দুহুমা, আমি তাদেরকে বাসায় দিয়ে আসি। ফাবারিকাত বারাকাতান, হযরত সাইয়্যিদানা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, সাথে সাথে আকাশের মধ্যে, আকাশ একেবারে পরিষ্কার, বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু তারপরেও দেখা গেল বিদ্যুৎ চমকালো, বিজলি চমকালো। ফর্সা আকাশের মধ্যে, রাত অন্ধকার ছিল কিন্তু আকাশ পরিষ্কার, বিদ্যুৎ চমকালো। আমরা জানি বর্ষাকালে যখন বিজলি চমকায়, বিদ্যুৎ চমকায়, তখন এই আলোটা কি স্থায়ী হয় নাকি ক্ষণিকের? বলেন। বিদ্যুৎ চমকানোর সাথে সাথে আলো আবার চলে যায়। কিন্তু দুনিয়ার সৃষ্টি থেকে আমার মনে দুনিয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত এটাই প্রথম ঘটনা, এটাই শেষ ঘটনা যে আল্লাহর নবীজির এই দুনিয়াটি অন্ধকারের মধ্যে কিভাবে যাবে ঘরে। আমার নবীজি ঘরে পাঠিয়ে দিবেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যবস্থা হয়ে গেল। বিদ্যুৎ চমকালো, বিদ্যুৎ চমকানোর সাথে সাথে ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আলহিকা বিউম্মিকুমা, এই আমার নাতিরা মা জানের কাছে চলে যান, আপনারা আম্মা জানের কাছে চলে যান। এই কথা বলতেই দুইজন নানা জানের কুল মুবারক থেকে উঠে আম্মা জানের ঘরের দিকে যাবেন। রাবি হাদিস বর্ণনা করতেছেন, ফামাকাসা জুহা হাত্তা দাখালা, এই দুইজন যতক্ষণ পর্যন্ত আম্মা জানের কামরায় ঢুকে নাই, প্রবেশ করে নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত এই বিজলির আলো অবস্থান করতেছিল। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। দেখেন হাসানাইনে করিমেনের মর্যাদা, যে তাদের সম্মানার্থে, তাদের রাস্তা দেখানোর জন্য, তাদেরকে আলো দেওয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন ভাবে লাইট দেওয়া হয়েছে যে বিদ্যুৎ চমকালে সাথে সাথে বিদ্যুৎ চলে যায়, আলো চলে যায়, কিন্তু এদের জন্য আলো স্থায়ী হয়ে গেছে যতক্ষণ পর্যন্ত ওনারা আম্মাজানের ঘরে ঢুকেন নাই। দেখেন ওনাদের শান, ওনাদের মর্যাদা, ওনাদের ইজ্জত কত বেশি আল্লাহর দরবারে। এভাবে আরেকটি রওয়ায়াত আসতেছে, এটা ইমামে হাইসামি মাজমাউল জাওয়াইদের মধ্যে এনেছেন, ইমামে তাবরানী মুজামুল কবিরের মধ্যে এনেছেন। হযরতে সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই হাদিস বর্ণনাকারী, উনি বলেন, কুন্না হাওলান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা কিছু সাহাবী আসহাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা নবীজির পাশে বসা ছিলাম। ফাজাত উম্মে আইমন, ইতিমধ্যে উম্মে আইমন আসলো। উম্মে আইমন হচ্ছে আমার নবীজির দরবারের বাঁধি এবং খাদেমা। আয়েশা বলতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, দাল্লাল হাসান ওয়াল হুসাইন, হুজুর সকাল হয়ে গেছে, হঠাৎ করে এই দুইজন ছোট্ট ছোট্ট শিশু ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে, কোথায় গেছে আমরা জানি না, অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম, এখন ওনাদেরকে তো পাওয়া যাচ্ছে না। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই দুইজনকে পাওয়া যাচ্ছে না, ওনারা কোথায় চলে গেছে জানি না, আমি অনেক তালাশ করেছিলাম। নাতি দুইজন হারিয়ে যাওয়ার কথা শুনে মাত্র আল্লাহর নবীজি বেচैन হয়ে গেলেন, বেকুল বেকরার হয়ে গেলেন, এবং যারা পাশে বসা ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম ওনাদেরকে বলতে লাগলেন, কুমু ফাতলুবু ইবনায়া, এই আমার সাহাবীরা কি বসে আছো কেন, তাড়াতাড়ি তোমরা উঠো, এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ো, আমার নাতি দুইজনকে তোমরা তালাশ করো। রাবি হাদিস হযরতে সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, একজন একদিকে গেছে, একজন একদিকে গেছে, একজন একদিকে গেছে, কিন্তু আমি আখাস্তু নাহবান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি কোন দিকে যাই নাই, আমি নবীজি যেদিকে, নবীজির পাশাপাশি আমি আছি। আমি নবীজির পিছনে পিছনে যাচ্ছি। নবীজি যেতে যেতে একটা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছলেন। দেখা গেল ওখানে ইমামে হাসান আর হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা মুলতাজিকুন, ওনারা একজন আরেকজনকে, কুল্লা ওয়াহিদিন মিনহুমা সাহেবাহু, একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে মাটির মধ্যে শুয়ে আছে, পাহাড়ের পাদদেশে বালির মধ্যে শুয়ে আছে। এবং ইজা সুজাউন
কায়েমুন আলা জামবিহি, এবং বিষাক্ত একটা সর্প, বিষধর একটা সাপ ওনাদের পাশে একেবারে লেজের উপর দাঁড়িয়ে আছে, ফানা করে লেজের উপর দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছিল ওনাদের উপর আঘাত করবে, আসলে আঘাত নয়, আঘাত করার জন্য নয়। এই বিষাক্ত সর্প কিরকম? হাদিস বর্ণনাকারী সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, তার মুখ থেকে ইয়াখরুজু মিন ফাইহি শাহুন নার, তার মুখ থেকে আগুন বের হচ্ছে। এত বিষাক্ত সাপ, এত বেশি বিষাক্ত, বিষের কারণে তার মুখ থেকে আগুন বের হচ্ছে। ফাসরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহর নবীজি দ্রুত গতিতে, সেইভাবে দ্রুত গতিতে তার দিকে যেতে লাগলেন। নবীজি যখন দ্রুত গতিতে অগ্রসর হলেন সর্বের দিকে, নবীজি যাচ্ছেন ইলাইহিমা নয় ইলাইহি, সর্বের দিকে। সাপ যে ফানা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখ থেকে আগুন বের হচ্ছে বিষের কারণে। নবীজি ভয় করেন নাই, নবীজি সাপের দিকে যখন অগ্রসর হলেন দ্রুত গতিতে, তখন রাবি হাদিস বলতেছেন, এই সাপ ফালতাবাতা মুখাতাবান লিরাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আল্লাহর নবীজির দিকে তাকিয়ে সে কিনা বলল, নবীজির দিকে, নবীজির নুরানি চেহারার দিকে তাকালো সাপ। এতক্ষণ পর্যন্ত নবীজির দুই নাতির দিকে ফানা তুলে এভাবে উঠাইছিল, একবারে লেজের উপর দাঁড়িয়েছিল। এখন নবীজি যখন আসতেছেন নবীজির দিকে তাকিয়েছে, তারপর কি বলে, ফানসালাবা ওয়া দাখালা বাদুল আহজারা, কোন একটা গাছের গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। নবীজিকে কি বলছে? নবীজি বুঝে গেছেন ওই বৃক্ষটা, ওই সাপটা গর্তের ভিতরে ঢুকে গেছে। হয়তো সেই দিন বলেছিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি এদেরকে পাহারা দিচ্ছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ এরা তো দুইজন এখানে আছে একা, আমি ওনাদেরকে দেখতেছি, ওনাদের দেখাশোনা করতেছি। সাপ মনে হয় সেদিন সেই কথা বলতেছিল। তারপর গর্তের ভিতর ঢুকে গেল। সুম্মা আতান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলাইহিমা, আল্লাহর নবীজি এই দুই নাতির কাছে আসলেন এবং ওই দুই নাতিকে উঠালেন, দুজনকে ফাফরাকা বাইনাহুমা, দুইজনকে ছুটাই দিলেন একজন আরেকজন থেকে, কারণ দুইজন একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে শুয়েছিলেন। আল্লাহর প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসাহা ওয়াজাহুমা, ওনাদের চেহারার মধ্যে যে ধুলাবালি লেগেছে এই ধুলাবালিগুলো পরিষ্কার করলেন। এবার শুনেন সম্মানিত উপস্থিতি, ওনাদের মর্যাদা কত। আল্লাহর নবীজি নবুয়তের জবান ইরশাদ করেন, আন্ত বিআবি ওয়া উম্মি আনতুমা, ও আমার নাতিরা আপনাদের উপর আমি নবীর মা বাপ কুরবান। দেখেন ওনাদের মর্যাদা। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, ফেদাকা আবি উম্মি ইয়া রাসূলুল্লাহ, হুজুর আমার মা বাপ আপনার উপর কুরবান। আর নবীজি বলেন, এই হাসান আর হুসাইন, এ আমার নাতিরা রে, আপনাদের উপর আমার মা বাপ কুরবান। এবং মা আকরামাকুমা আলাল্লাহ, আল্লাহর দরবারে আপনারা কত বেশি সম্মানী। দেখেন আমার নবীজি নবুয়তের জবান ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলার দরবারে আপনারা কত বেশি সম্মানী, আপনাদের কত বেশি মর্যাদা। এই কথা বলার পর নবীজি ওনাদের একজনকে ডান কাঁধ মোবারক উঠালেন, আরেকজনকে বাম কাঁধ মোবারক উঠালেন। এবার বাসার দিকে নবীজি চললেন। তখন রাবি হাদিস হযরতে সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, আমি বললাম, এই ইমামে হাসান আর ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুমা নামাল মাতিয়াতু কুমা, আপনাদের সওয়ারি কত উত্তম, আপনাদের সওয়ারি কত দামি, আপনাদেরকে কাঁধের উপর সওয়ার করেছেন ইমামুল আম্বিয়া, নবীগণের সম্রাট, নবীগণের ইমামের কাঁধে আপনারা উঠেছেন, আপনাদের সওয়ারি কত দামি। তখন কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নেমার রাকিবারে হুমা, আয় সালমান ফারসি আপনি সওয়ারির দিকে দেখেছেন, সওয়ারের দিকে দেখেন ওরা কত দামি। এবার বুঝেন হাসানাইনে কারিমানের মর্যাদা, এদের ফজিলত সেই হাদিসের আলোকে কেমন। এবার আর রিয়াদুন নাযারা ফি মানাকিবিল আশারা, এই কিতাবের মধ্যে ইমাম মুহিউদ্দিন আত-তাবরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি লিখতেছেন, যার ইন্তেকাল 600
94 হিজরির মধ্যে উনি এই কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করতেছেন হযরতে সৈয়দনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদিসে পাক। উনি বলেন, আমি সংক্ষেপে বলতেছি, টাইম একেবারে শেষের দিকে, যে হযরতে সৈয়দনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, লাম্মা ফাতাহাল্লাহুল মাদায়ানা আলা আসহাবে রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফি আইয়ামে ওমর, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামানায় যখন মদায়েন ফতহ হলো, শহরে মদায়েন অনেক গনিমতের মাল এসেছিল মদিনা শরীফে। কল্পনা করা যায় না কত গনিমতের মাল এসেছে। এই অট্টালিকা এসেছিল মদিনা শরীফে, এই গনিমতের মালগুলো মদিনা শরীফে রাখা হলো। আর মদিনা শরীফে রাখার পর একদিন তারিখ নির্ধারণ করে হযরতে ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা নির্দেশ দিলেন, এগুলো বন্টন করে দেওয়া হবে মুসলমানদের মাঝে। এখন তারিখ নির্ধারিত হলো, সুম্মা ইসতামা আসহাবু রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নবীজির সাহাবায়ে কেরাম মসজিদের মধ্যে জমায়েত হলেন। হযরতে ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনিও সিংহাসনে বসেছেন, চেয়ারে বসেছেন এবং বন্টনকারীদেরকে বন্টন করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন। বন্টনকারীরা বন্টন করবে। মাশাআল্লাহ, বন্টনকারীরা এই গনিমতের মালগুলো বন্টন করবে। বন্টন করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হলো। যারা বন্টন করবেন তারাও বসেছেন, আর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনিও বসেছেন। আর এইদিকে দেখা গেল হযরতে সৈয়দনা ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দরবারে এই মাল নেওয়ার জন্য প্রথমে কে আসলেন দেখেন হাদিসে পাক, ফাআউয়ালু মান বাদারা ইলাইহি আল হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, সর্বপ্রথম হযরত ইমাম হাসান বিন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আসলেন। ফাকালা ইয়া আমিরাল মুমিনিন আতিনি হাক্কি মিম্মা আফাউল্লাহু আলাল মুসলিমিন, হুজুর আমি আপনার কাছে এসেছি মুসলমানদের জন্য আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা যা বন্টন করেছেন এর মধ্যে আমার হকগুলো আমাকে প্রদান করুন। তখন ইমামে হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বয়স বেশি বেশি 15 বছর হবে। আর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি ইসলামী জাহানের দ্বিতীয় খলিফা, অর্ধ জগতের মালিক। অর্ধ জগতের মালিক হওয়ার পরও দেখেন হাসানাইনে করিমের মর্যাদা কে দেখাচ্ছেন আমাদেরকে। ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আর রুহবু ওয়াল কারামা মারহাবা মারহাবা, এই আল্লাহর রাসূলের নাতি আপনি এসেছেন, আপনাকে শুভেচ্ছা স্বাগতম। ফাআমারা লাহু বিআলফি দিরহামিন, 1000 দিরহাম দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। সুম্মান সারাফা, উনি 1000 দিরহাম নিয়ে চলে গেলেন। ফাবাদারা ইলাইহি আল হুসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা, দ্বিতীয় নম্বর সিরিয়ালে হযরতে সৈয়দনা ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আসলেন। আসার পর বললেন, ইয়া আমিরাল মুমিনিন আতিনি হাক্কি মিম্মা আফাআল্লাহু আলাল মুসলিমিন, মুসলমানদের জন্য আল্লাহ জাল্লা শানু যা বরাদ্দ রেখেছেন এগুলোর মধ্যে আমার হক আমাকে দেন। ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা উনাকে বললেন, আর রুহবু ওয়াল কারামা, আপনাকে শুভেচ্ছা স্বাগতম, আপনি আমার কাছে এসেছেন, আপনাকে মোবারকবাদ। ফামারা লাহু বিআলফি দিরহাম, উনাকে 1000 দিরহাম দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। সুম্মা বাদারা ইলাইহি ইবনুহু আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা, বলতেছেন তৃতীয় নম্বরে আসছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা, বললেন, ইয়া আমিরাল মুমিনিন আতিনি হাক্কি মিম্মা আফাআল্লাহু আলাল মুসলিমিন, এই মুসলমানদের আমির আল্লাহ পাক এই গনিমতের মাল মুসলমানদের জন্য যা বরাদ্দ দিয়েছে আমার হক আমাকে দেন। যেহেতু উনি নবীজির সাহাবী, ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সন্তান হলেও উনি নবীজির সাহাবী। ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, পুত্র মারহাবা মারহাবা। ওনাকে বললেন, আর রুহবু ওয়াল কারামা ওয়া আমারা লাহু বি500 দিরহাম। একটু খেয়াল করবেন, ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সন্তানের জন্য বরাদ্দ দিলেন 500 দিরহাম। তাহলে এবার আমাকে বলেন, সময় নাই, আগে ইমামে হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আসছেন, কত দিয়েছেন বলেন, কত দিয়েছেন? 1000 দিরহাম। ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সুলতানে কারবালা আসছেন, কত দিয়েছেন? 1000। নিজের ছেলেকে দিয়েছেন কত? আর আমাদের নেতারা হলে চিন্তা করেন, নিজের ছেলের জন্য 500 আর হাসানাইনে করিমের জন্য 1000। উনি কি বলতেছেন দেখেন, পুত্রের জন্য যখন 1000 এর জায়গায় 500 বললেন,
قال يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أنا رجل مشيد أضرب بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين طفلان يدرجان في سقة المدينة ও আমিরুল মুমিনিন আপনি শুনুন আমি যখন বড় ছিলাম আল্লাহর নবীজির সাথে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানের পক্ষে যুদ্ধ করতেছিলাম তখন এই দুই শিশু এরা ছোট্ট ছোট্ট ছিল মদিনা শরীফের গলিতে গলিতে খেলাধুলা করত এরা যখন মদিনা শরীফের গলিতে গলিতে খেলাধুলা করতেছে তখন আমি তলবারি নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদের পক্ষে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেছি আর তুতিহিম আলফান আলফান তুতিনি খমসুমিয়া ওনাদেরকে আপনি 1000 দিলেন আর আমার জন্য বরাদ্দ 500 আসলো কলা নাম আমরা বলি না ঠিক করেছি এরকম একটা কথা আমরা বলি না আমি যা করেছি ঠিক করেছি এইরকম বললেন ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কলা নাম এ পুত্র হ্যাঁ 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 আমি যথাযথ বিচার করেছি ঠিক করেছি ওনাদেরকে 1000 দিয়েছি আর তোমাকে 500 দিয়েছি ইযহাব ফাতিনি বিআবিন কাবিহিমা ওয়া উম্মিন কাউমিহিমা ওয়া জাদ্দিন কাজাদ্দিহিমা ওয়া জাদ্দাতিন কাজাদ্দাতিহিমা ওয়া আম্মিন কাআম্মিহিমা ওয়া খালিন কাখালিহিমা ওয়া খালাতিন কাখালাতিহিমা ফাইন্নাকা লা তাতিনি বিহি তাহলে তুমি যদি 1000 নিতে চাও তাহলে তুমি এখন যাও আমার এখান থেকে ওনাদের বাবার মতো বাবা নিয়ে আসো বলেন না সুবহানাল্লাহ দেখেন ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাসানাইন কারিমাইনের মর্যাদা বর্ণনা করতেছেন ওনাদের বাবার মতো তোমার বাবা নয় উনাদের চাচার মতো চাচা নিয়ে আসো উনাদের মামার মতো মামা নিয়ে আসো উনাদের খালার মতো খালা নিয়ে আসো ফাইন্নাকা লা তাতিনি বিহি তুমি কখনো নিয়ে আসতে পারবে না সুতরাং তুমি 1000 পাবে না তুমি 500 নিয়ে যাও এটা তোমার জন্য যথেষ্ট দেখেন তাহলে হাসানাইন কারিমাইনের মর্যাদা কত বেশি ওনাদের বাবার সাথে কারো তুলনা হয় না ওনাদের মার সাথে কারো তুলনা হয় না ওনাদের নানার সাথে তো তুলনা হওয়ার প্রশ্নই আসে না উনি তো আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ